Hello and welcome all of you. In previous lecture of IPC, we deals with the provision relating to theft, extortion, robbery, and dacoity. In today's lecture, we continue to discuss the offences relating to property, which are contained under section 378 to 461. In that particular lecture, we discussed that the dacoity is the aggravated form of robbery, and robbery is the aggravated form of theft or extortion. In robbery, there may be either theft or extortion, and if robbery is committed by 5 or more persons co-jointly, then it amounts into robbery. In today's lecture, we started the new offense related to property, that is criminal misappropriation of property. Section 403 of IPC and section 404 of IPC deals with the provision relating to with criminal misappropriation of property, whereas section 181 subclause 4, 223 and 357 of CRPC also related with the criminal misappropriation of property. Section 403 provide that whoever dishonestly appropriate or convert property to his own use shall punish with the imprisonment which may extend to 2 years, fine, or both. There are certain essentials of this section. First is the property shall be movable. In theft, we also discussed that the property in the theft can be only a movable property. In that same purpose, in the offense of criminal misappropriation of property, the subject matter to offense is a movable property. Second, the property must be in the possession of the someone. Okay. If it is not in the possession of someone, then no offense of criminal misappropriation of property. There may be a other offense, but the such properties shall be in the possession of another person. Third is accused must convert or misappropriate such property with dishonest intention. Such appropriation or conversion is actual one. Criminal misappropriation takes place when the possession has come innocently, but it is continued due to subsequent change of intention. बघा, तुम्ही विचार कराल की in the offense of theft there is also movable property. In the offense of criminal misappropriation, the subject matter is also movable property. In section 378 there is a dishonest intention. Here also dishonest intention. In section 378 there is a offense of possession against the possession. In the such a particular offense, that is criminal misappropriation of property, here also the subject matter to offense is the intention is a dishonest intention. Then what is the difference between these both offenses? There is a one slight difference between theft and criminal misappropriation of property. In theft, the possession is without consent of that particular person, but under the misappropriation of property, the possession can be transferred with the consent, and afterwards such person misuse that such particular property. बरोबर. आता समजा एक काय होतं, रस्त्यावर एक त्याला एक सापडली, चेन सापडली, सोन्याची चेन सापडली, बरोबर. तर त्याने विचार केला की काय कोणाची आहे प्रॉपर्टी किंवा काय, तर त्याने काय केलं, ती प्रॉपर्टी गेला आणि दुकानामध्ये गेला आणि विकून टाकली. त्याने जेव्हा ती प्रॉपर्टी विकली त्यावेळेस हा काय झाला, ऑफेन्स कमिटेड झाला, बरोबर. ती प्रॉपर्टी तो काय करतोय, ती स्वतःच्या यूजसाठी किंवा स्वतःच्या फायद्यासाठी ती प्रॉपर्टी काय करून घेतोय, वापरून घेतोय, बरोबर. विदाउट गुड फेथ किंवा डिसऑनेस्टली तो काय करतोय, ती प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज कन्वर्ट करून घेतोय. देन सच ऑफेन्स इज मेड आउट. A dishonest intention for the time only also an offense, but finder of goods takes all necessary actions, and then if he used that property for the use of himself, then no offense under this section. The prime condition or essential of that particular offense is dishonest intention. Okay? And if the finder of goods, ते बघितलं असेल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये 71 सेक्शन, तर finder of goods is as per section 71 has a responsibility of bailee.
आणि त्याची ड्युटीज काय, तर त्याने रिजनेबल केअर घेतली पाहिजे किंवा त्याने जो रिअल ओनर आहे तर त्याचा शोध घेतला पाहिजे. अँड आफ्टर दॅट पर्टिक्युलर condition which are required by law to be fulfilled by the finder of goods, and afterwards he used that property for his own use, then such offense is not made out against the such person. ठीक आहे, तेवढं लक्षात ठेवा. द फाइंडर ऑफ गुड्स जो असतो त्याने विथ प्रॉपर केअर अँड कॉशन जर त्याने रिअल ओनरचं फाइंड करण्यासाठी हे केलं किंवा बाकीच्या गोष्टी त्याने केल्या तर हा ऑफेन्स काय होत नाही, तर मेड आउट होत नाही. ठीक. Section 404 provide that where any person misappropriate any property which is possessed by the deceased person, then it shall punish with the imprisonment which may extend to 3 years. बरोबर. तर बघा, जर एखादी डिसीज म्हणजे आता एखादी माणूस कसा, आता एखादी व्यक्ती केला चोरी करायला गेला घरामध्ये, पण त्याला काही सापडलं नाही, पण येताना एक माणूस दिसला त्याला, त्याच्याकडून त्याने काय केलं, त्याची अंगठी काढून आणली. नंतर कळलं की तो माणूस काय होता, डेथ होत म्हणजे मेलेला होता. बरोबर. तर तो ऑफेन्स कुठे जातो, तर सेक्शन 404 खाली येतो आणि त्याला पनिशमेंट किती आहे, एक्सटेंड टू 3 years. सेक्शन 357 ऑफ CRPC प्रोव्हाइड दॅट द कोर्ट मे ऑर्डर टू अक्यूज फॉर कंपन्सेट द पर्सन हू accused of the or who by whom the losses occurred, ज्याने असा गुन्हा केला असेल, and because of the such offense if any person is subject to any loss which is occurred due to the act of such wrongdoer, then court may order to such wrongdoer to make a good for such person who is कोण, तर ज्याला काहीतरी लॉस झालेला आहे. कशामुळे, बिकॉज ऑफ द सच इलिगल ऍक्ट कमिटेड बाय द wrongdoer. Section 405 of criminal of IPC provide about the criminal breach of trust. Section 405 provide about the criminal breach of trust, and whereas Section 406 provide the punishment for such offense. Section 405 simply says that whoever by any manner interested with the any property or having a dominion over a property, and such person dishonestly misappropriate or convert such property for his own use, or dishonestly use such property in violation of any direction of the law which is provide that in such way such trust will be discharged, or any express or implied legal contract which may be discharged by the trust. बघा, तर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नेमका कसं, whoever by any manner interested with the any property or having dominion over the such property. इंटरेस्टेड म्हणजे की त्या दोघी जो व्यक्ती आहे की प्रॉपर्टीचा मालक आणि त्या प्रॉपर्टीच्या ज्याच्या ताब्यामध्ये दिलेली आहे तो, तर यांच्यामध्ये काहीतरी एक म्युच्युअल ॲग्रीमेंट झाला किंवा म्युच्युअल याच्यामध्ये त्याने काय केलं, तर विश्वासाने ती प्रॉपर्टी त्याला दिलेली आहे. समजा आता एखादी व्यक्ती काय, एक सावकार होता, ए नावाचा काय एक सावकार आहे, त्याने त्याच्याकडे काय होतं सोन्याच्या वस्तू वगैरे, तर त्या नोकराला सांगितलं की ह्या वस्तू घे आणि घरात तू राहून हे कर, मी आता बाहेर जग फिरायला चाललो, तर मी येईल 1 महिन्यानंतर, तोपर्यंत तू सगळी देखभाल व्यवस्थित करून ठेवायची. आता नोकर त्याचा एवढा हुशार, त्याने ते ही गोष्ट विकायला सुरुवात केली. बरोबर. आता हे थेपमध्ये येणार नाही. थेपमध्ये काय येणार नाही, कारण ते विथ द कन्सेंट आहे. द पर्सन हु इज इन पोझिशन ऑफ द हु इज द पोझिशन ऑफ द सच प्रॉपर्टी, तर तो काय विथ द कन्सेंट ऑफ सच सावकार. बरोबर. त्याच्यामुळे तो काय येणार नाही, थेफ्ट होणार नाही, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होणार नाही. बरोबर. कारण ते एक इंटरेस्टेड त्यांचे रिलेशन आहे ना. बरोबर. तर अशा वेळेस दोघांमध्ये जो करार झालेला आहे एक प्रकारचा, एक भरोशाचा, तर तो बाजूला ठेवून द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विथ सच प्रॉपर्टी ऑर हॅव्हिंग अ डोमिनियन ओव्हर सच प्रॉपर्टी, किंवा त्याच्या ते ताब्यामध्ये आहे ती प्रॉपर्टी, अँड डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द सच प्रॉपर्टी ऑर कन्वर्ट सच प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज. बरोबर. आता समजा आता बँकेत पैसे ठेवायला जातो आपण, आता एखाद्याने काय केलं, तारण ठेवलं,
सोनं काय बोलतो आपण त्याला, मोठं सोनाची एक पोत होती, ती ठेवली. आता जो मॅनेजर आहे तर त्याचं पण लग्न बाकी होतं. मग लग्नामध्ये काय त्याने काय केलं, ती जी माळ होती तर ती माळ त्याने काय केली, ती काढून गेली तिथून आणि काय केलं, त्याची जी वाईफ होती होणारी, तर प्रिटेंडेड वाईफ, तर त्याच्या गळ्यात टाकून दिले. बरोबर. आता ती माळ कोणाची, त्या माणसाची, त्याने कुठे ठेवलेली, बँकेत ठेवलेली. कोणाच्या विश्वासावर ठेवलेली, त्या मॅनेजरच्या विश्वासावर ठेवलेली. बट सच मॅनेजर convert that property for his own use, therefore he is liable under section 405. बरोबर. दोघांमध्ये काहीतरी एक आहे, एक रिलेशन आहे आणि त्या रिलेशनमुळे काय होतंय, तर तो समोरच्या व्यक्ती त्याचा गैरफायदा घेतोय and therefore he liable under the offense of criminal breach of trust. बरोबर. तर there are certain essential elements for the purpose of section 405. The accused must be interested with the property or dominion over the property. We already discussed that. And such person subsequently misappropriate or convert such property for his own use without the dishonest intention. Section 406 provide the punishment for criminal misappropriation of property. Whoever commits any offense of criminal misappropriation of property shall be punished with the imprisonment which may extend to 3 years with fine. ठीक आहे. तर तेवढं लक्षात ठेवा की त्याला पनिशमेंट आहे आणि दोघांमध्ये काय फरक आहे. देन सेक्शन 4010 to 414 of IPC deals with the provision relating to stolen property. What is meant by the stolen property? तुम्हाला माहिती असेल की सेक्शन 114 subclause A of Evidence Act provide that where any person found with the stolen property after the theft has committed, then court may presume that such person commit a theft or who is habitually dealing with the stolen property. तर ते प्रिझम्पशन आहे. तर नेमकं स्टोलन प्रॉपर्टी काय, सेक्शन 410 and 414 deals with the provision relating to the stolen property, whereas section 260 257 of CRPC and section 114, that is already we discussed, of Evidence Act related with the terms of stolen property. According to section 410, a property is designated as a stolen property if the property of the such property transferred any of the following. Section 410 provide that if the property is transferred by the any one of the offenses given under section 410 then such property shall be designated as an stolen property. If such property is transferred or purchased by the offense of theft, extortion, robbery, property criminally misappropriate, or the property in which the criminal breach of trust is happen, then such property shall be designated as an stolen property. But whereas the possession of stolen property subsequently acquired by the person who is legally entitled for it, then it ceases to be a stolen property. तर बघा, समजा आता एखादी स्टोलन प्रॉपर्टी होती. आता समजा काय म्हणू आपण, आता उदाहरणाद्वारे सांगतो तुम्हाला. इफ एनी पर्सन कमिटेड अ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 पनिशेबल विथ 379, त्याने एखादी मोबाईल चोरला असेल. बरोबर. पण काय झालं की सबसिक्वेंटली तो मोबाईल काय आला, तर त्या मोबाईलने त्याने कोणाला विकलं, एका शॉपवाल्याला विकलं. बरोबर. शॉपवाल्याकडून तो मोबाईल कोणाकडे गेला, एक दुसऱ्या व्यक्तीने विकत घेतला. त्या व्यक्तीकडून सी ने विकत घेतला आणि सी ने तो कोणाला विकला, परत जो हा त्याचा रिअल ओनर होता तर त्याला विकला. रिअल ओनरला नंतर माहिती पडलं की ही जी माझीच प्रॉपर्टी. तर इथं हॅबिच्युअली डिलिंग मध्ये कोण कोण येतील, तर एक तो जो माणूस होता तो शॉपवाला, त्याच्यानंतर दुसरा व्यक्ती बी, नंतर सी. पण डी काय आहे, त्याचा रिअल ओनर आहे.
तर मग ती प्रॉपर्टी जेव्हा फिरून त्याच्याकडे येते, where the possession of stolen property subsequently acquired by the person who is legally entitled for it, then in this case such property seizes as a stolen property. तर तो जो व्यक्ती आहे तो स्टोलन प्रॉपर्टीच्या गुन्ह्यामध्ये जाणार नाही, बिकॉज ऑफ ही इज अ लीगल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी. बट द रिमेनिंग पर्सन्स where we discuss those are under the liability of habitually dealing with the stolen property. ठीक आहे, तर एवढं लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर सेक्शन 411 प्रोव्हाइड द पनिशमेंट फॉर इट. whoever dishonestly receiving stolen property, then such person shall be punished with the imprisonment which may extend to 3 years, fine or both. ठीक आहे. Then section 415 to section 420 420 deals with the cheating. जनरली आपण काय सांगतो की चिटिंगची डेफिनेशन कुठे हे केलेली आहे, तर 415 मध्ये डेफिनेशन सांगितलेली आहे चिटिंगची, आणि 420 पर्यंत ते काय होते, एक्सटेंड होते. चिटिंग बाय पर्सोनेशन आपलं 420 आहे म्हणा. पण जी चिटिंगची मेन कन्सेप्ट आहे तर ती सेक्शन 450 मध्ये सांगतो. आणि आपण आधीपासून काय ते एक समज घेऊन बसलोय की 420 म्हणजे फसवणूक, बरोबर. तर तो काय बोली भाषेचा आपला एक काय झालाय प्रकारच झालाय. पण चिटिंग जी फसवणूक असते ती कुठे दिलेली आहे 415 मध्ये. सेक्शन 415 प्रोव्हाइड अबाउट द ऑफेन्स ऑफ चिटिंग. According to section 415, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces person who deceived to any property to any person. बघा, समजा आता तुम्ही एखादी व्यक्ती एखाद्याकडे गेला आणि त्याला तुम्ही काय केलं, इंटेन्शनली डिसीव्ह केलं किंवा फ्रॉडुलंटली त्याला काय सांगलं, फसवलं की तुम्ही त्याच्याकडे एक आय कार्ड दाखवलं, त्याला सांगितलं की मी काय आहे, मी आहे एक शासकीय अधिकारी, बरोबर, आणि हे माझं आय कार्ड तुझ्याकडे ठेव, आणि काय कर की मला आता मी माझं पॉकेट काय गेलो मी विसरून आलो, आणि मला काय सामान घ्यायचं आहे इसेन्शियल्स, मग तू तेवढा मला दे आणि तू नंतर येऊन माझ्या ऑफिसला घेऊन पैसे देऊन जा, तोपर्यंत माझं आय कार्ड तुझ्याकडे ठेव, बरोबर. आता त्याला जेव्हा तुम्ही सांगितलं की मी सरकारी अधिकारी आहे मोठा, तर तो कशाला तुमची फर्दर किंवा इन्क्वायरी करणार आहे किंवा चौकशी करणार आहे, आणि त्याने दिलं तुम्हाला 43,000चा काय तुम्ही घेतला त्याच्याकडून माल घेऊन घेतला, काय असेल ते मोबाईल वगैरे जे असेल ते, आणि तुम्ही त्याला तुमचं आय कार्ड दिलं आणि ते त्याच्यावर होतं काही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरे काही एखादी कार्यालयाचं नाव. त्याला वाटलं की चला ठीक आहे, आपले संबंध तर चांगले बनले, आपल्याला पैसे काय हा माणूस तर आज आणि उद्या देणारच आहे, आय कार्ड तर आपल्याकडे आहे म्हणा. मग तुम्ही नंतर काय झालं की एक दिवस झाला 2 दिवस झाला तो माणूस काय आला नाही पैसे द्यायला, मग तुम्हाला वाटलं की चला आपण त्याच्या ऑफिसला जाऊन येऊ आणि पैसे घेऊन येऊ, पण त्याच्या ॲड्रेसला तुम्ही गेले तर तुम्हाला कोणीच दिसलं नाही, बरोबर. द पर्सन हु इज फ्रॉडुलंटली ऑर डिसऑनेस्टली इंड्युसेस दॅट पर्सन टू डिलिव्हर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, स्वतःला गेली किंवा दुसऱ्याला द्यायला भाग पाडली, बरोबर. और intentionally induces to person so deceive to be or omit to do anything which he not do or omit to do in not deceiving, if which an act or omission causes or likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is so said to cheat. किंवा because of the such deceive or such fraudulent intention compel to any person to do some act किंवा एखादी प्रॉपर्टी द्यायला भाग पाडायचं, कशासाठी तर बाय लॉ सच पर्सन इज नॉट इंटायटल और ही इज नॉट लायबल टू गिव्ह दॅट प्रॉपर्टी, आणि समजा जर त्याला तसं कोण डिसीव्ह केलं नसेल तर तो ती प्रॉपर्टी देणार नाही. तर अशा वेळेस काय तर एखाद्या व्यक्तीने त्याला जर इंटेन्शनली डिसीव्ह केलं किंवा फ्रॉडुलंटली त्याला हे केलं तर,
आणि त्याच्यामुळे जर त्याने एखादी प्रॉपर्टी दुसऱ्याला दिली तर अशा वेळेस काय, तर अशा वेळेस तो ऑफेन्स होईल. बरोबर. देर आर सर्टन इसेन्शियल एलिमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ चिटिंग. द डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. द फ्रॉडुलंटली और डिसऑनेस्टली इंड्युसेस दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. त्याला काय फ्रॉडुलंटली किंवा डिसऑनेस्टली सांगायला पाहिजे की मी असा व्यक्ती आहे, तसा व्यक्ती आहे. बरोबर. and because of that such person is deceived and he delivered such property to any one person की त्याला स्वतःला दिले असेल or to any other person to whom such person who deceived that particular person to deliver that property. ठीक है. where cheating consists delivery of property or distribution of any valuable security then section 420 is attracted. 420 केव्हा अट्रॅक्ट होतं, where the cheating is consist delivery of any property. जेव्हा चिटिंग मध्ये एखादी प्रॉपर्टी डिलिव्हर केली असेल और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनी व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी असेल. समजा तुम्ही एखादी खोटा चेक त्याला एखाद्याला देऊन टाकला आणि नंतर कळलं की तो माणूस पण कुठे नाही आहे आणि ती बँक पण कुठे नाही आहे, अँड बिकॉज ऑफ सच इन्स्ट्रुमेंट ही पेड सम मनी टू सच पर्टिक्युलर पर्सन, देअरफॉर सेक्शन ही इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 420. बरोबर. सेक्शन 470 प्रोव्हाइड अबाउट द punishment for cheating. Section 470 provide whoever cheats any person shall punish with the imprisonment which may extend to 1 year, fine or both. Whereas section 416 of provide that where any person cheat by personation to be some other person or any knowingly or substitute one person from another, showing that the person is other person other than the actually he is, then it is said that the person who committed the offense by cheating by personation. एखाद्याला तुम्ही भासवलं की तो व्यक्ती हा दुसरा आहे किंवा एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला भासवलं की हा व्यक्ती तो नाहीये, तर अशा वेळेस काय होतं, द चिटिंग बाय पर्सोनेशन. सेक्शन 490 provide about the cheating for provide punishment for the cheating of personation. Whoever any person committed cheating by personation shall punish with the imprisonment which may extend to 3 years. ठीक है. Section 418 provide the punishment for the cheating by person who is bound to protect the interest which may extend to 3 years. Section 420 provide punishment for the including inducing delivery of property which punished with the imprisonment which may be extended to 7 years and also liable to fine. ठीक आहे. तर एवढं लक्षात ठेवा की चिटिंगमध्ये डिसेप्शन आणि पर्सोनेशनचे काय कन्सेप्ट आहेत ते एकदा वाचून घ्या. याच्यात नाही समजलं तर काय प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही मला परत विचारू शकता, मी तुम्हाला परत नक्कीच सांगेल. ठीक आहे. सेक्शन 425 to 440 deals with the offense of mischief. आता मिसचिप आणि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, आता दोघांमध्ये थोडंसं एक आपल्याला साम्य दिसतं किंवा थोडंसं एक हे दिसतं. फक्त एक जे इसेन्शियल इंग्रेडियंट्स आहे जे इसेन्शियल क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीचं, तर ते मिसचिपमध्ये मिसिंग असतं. तर मी आधीच सांगितलं होतं की ऑफेन्सेस रिलेटिंग टू जे प्रॉपर्टी आहेत, तर बिकॉज ऑफ द ॲडिशनल ऑफ एनी पर्टिक्युलर element or any particular absence of any particular element, then तर काय, तर तो एक जो ऑफेन्स असतो तर तो डायरेक्ट एका सेक्शन मधून दुसऱ्या सेक्शन मध्ये फेकला जातो. आता बघा मिसचिप काय आहे. सेक्शन 425 डिस्क्राइब द मिसचिप, whereas section 426 provide the punishment for it. बरोबर. and section 427 to 440 are the aggravated forms of mischief. बरोबर. तर मिसचिपची डेफिनेशन नेमकी काय बघा. whoever intentionally or knowingly causes wrongful loss or damage to public or any person by causing the destruction of any property or make some change in the property which diminish or destroy the value or utility of that property commits mischief. बघा मिसचिप मध्ये काय सगळ्यात महत्त्वाचा एलिमेंट, whoever intentionally or knowingly causes wrongful loss or damage to public or to any person by causing
द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी. पब्लिकला कसा, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या रस्त्याला हे लावलं असेल एखाद्या गावाकडे जाण्याचा दिशा, पण त्याने काय केलं, ते चेंज करून टाकलं, बरोबर. तर अशा वेळेस काय झालं, तर मिसचिफ मीन्स whoever intentionally or knowingly causes wrongful loss or damage to that public or any person. तर याच्यामध्ये इसेन्शियल जे इलिमेंट्स आहे, जे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीमध्ये असतं. इन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी देयर इज अ बोथ ऑफ इलिमेंट्स आर प्रेझेंट. वन इज क्रिमिनल wrongful gain to one person and wrongful loss to another person. डिसऑनेस्ट इंटेन्शन त्याच्यामुळे, बरोबर. पण मिसचिफमध्ये काय आहे, तर मिसचिफमध्ये देर इज अ रॉंगफुल लॉस टू वन पर्सन बट देर इज नो रॉंगफुल गेन टू अनदर पर्सन. काय केलं, आता समजा तुम्हाला एक हे भेटली, रस्त्यावर काय भेटली, एक रिंग पडलेली भेटली. तुम्ही काय केलं, ती रिंग उचलली आणि तळ्यात फेकून दिली, बरोबर. तळ्यात फेकली तर काय झालं, मिसचिफ झालं. समजा तुम्ही ती रिंग काय केली, ती रिंग जर याच्यात टाकून दिली, तुम्ही विकून टाकली, तर ते काय झालं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, बरोबर. आता मिसचिफ स्वतःच्या प्रॉपर्टीचं करू शकतो का आपण, वेदर अ पर्सन इज लायबल, वेदर ओनर इज लायबल फॉर हिज ओन मिसचिफ ऑफ सच हिज ओन प्रॉपर्टी. सो त्याच्या ओन प्रॉपर्टीचं मिसचिफसाठी लायबल असू शकतो का, तर येस, डेफिनेटली असू शकतो. समजा एक को ओनर आहे, बरोबर. आता को ओनर एक प्रॉपर्टीचा मालक आहे. ए आणि बी यांनी एक कार घेतली. आता दोघांनी 50,000 रुपये टाकले. एने काय केलं, एक दिवशी गेला आणि असं तलाव बघितला, गाडी चालू करून दिली आणि ते सोडून तलावामध्ये. तर अशा वेळेस तर तो व्यक्तीसुद्धा काय आहे, तर तो मिसचिफसाठी काय राहील, तर मिसचिफसाठी तो लायबल राहील, बरोबर. सेक्शन 425 एक्सप्लेन दॅट it is not essential for the offense of mischief that offender has intention to cause the mischief, but it is sufficient that offender know that the act caused to wrongful loss to another person. Intention नाही राहिले तरी चालतं. If such person has a knowledge, जर नॉलेज असेल की याच्यामुळे त्याला काय होऊ शकतं, समोरच्या प्रॉपर्टीला धोका निर्माण होऊ शकतो, then also he is liable under section 425, बरोबर. पण अ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ मिसचिफ डज नॉट अराइज, केव्हा होऊ शकत नाही, वेन देर इज अ नो इंटेन्शन ऑर नॉलेज, जर बोथ एलिमेंट्स काय असतील, ॲब्सेंट असतील. ॲक्ट इज रिझल्ट ऑफ एनी ॲक्सिडेंट. आता ॲक्सिडेंटमध्ये त्यांनी एखाद्याला ठोकून दिलं किंवा काय झालं एखाद्या प्रॉपर्टीला, तर ऑर निग्लिजन्स इन परफॉर्म द ॲक्ट, किंवा निग्लिजंटली त्याच्याकडून काय झालं असेल, तर ते परफॉर्म करताना काय झालं असेल, तर निग्लिजन्समुळे समजा एखादी पाण्याची टाकीच फुटून गेली त्याच्याकडनं, तर ते काय म्हणेल, तर ते याच्यामध्ये मिसचिफमध्ये येणार नाही. सेक्शन 426 प्रोव्हाइड पनिशमेंट फॉर मिसचिफ. Whoever commits mischief shall punish with the imprisonment which may extend to 3 months, fine or both. ठीक आहे, तर 3 महिन्यापर्यंत त्याला पनिशमेंट आहे, तेवढं लक्षात ठेवा. आजच्या लेक्चरला आपण थांबू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण सेक्शन 441 दॅट इज क्रिमिनल स्ट्रेस पास आणि हाऊस ब्रेकिंग वगैरे आहेत किंवा लर्किंग हाऊस स्ट्रेस पास वगैरे आहेत, तर त्या बघू. पुढच्या 2 लेक्चरमध्ये आपला पूर्ण सिलेबस संपून जाईल, ठीक आहे. आणि तुम्हाला 10 दिवस तरी अभ्यासाला व्यवस्थितपणे भेटतील, ठीक आहे. काही जर तुम्हाला डाऊट असतील किंवा काय असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. मॅसेज करा, जर तुमचा फोन जर रिसीव्ह केला तर व्हॉट्सअपला मॅसेज करा, ठीक आहे. नक्कीच तुम्हाला मी काय करेल, रिप्लाय देईल, किंवा काय कन्सेप्ट समजली नसेल तर ती तुम्हाला परत सांगण्याचा प्रयत्न करेल, ठीक आहे.